على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ طہارت کے مسائل انتہائی اہم ترین مسائل ہوتے ہیں جن کی طرف ہمارے معاشرے کی توجہ بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ طہارت صحیح ہوگی تو پھر عبادات بھی قبول ہیں۔ اگر طہارت کے مسائل پہ ہم نے توجہ نہ دی، یقینی بات ہے پاکیزگی نہیں ہوگی تو عبادت کیسے قبول ہوگی؟ نماز کی چابی وضو ہے، اور وضو نماز جنت کی چابی ہے، نماز جنت کی چابی ہے اور نماز کی چابی وضو ہے۔ جب طہارت نہیں ہوگی تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا تو عبادت کیسے ہوگی، جب عبادت نہیں ہوگی تو جنت کیسے ملے گی؟ طہارت کے احکام و مسائل کے متعلق پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اہتمام کرتے تھے۔ بطور مثال کان یرتد لبولہ کما یرتد احدکم لمکانہ، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت کرنے جاتے ایسی جگہ تلاش کرتے کہ جہاں پیشاب کے چھینٹے میروں پر نہ آئیں۔ وہ جگہ تلاش کرنے کے لیے کتنا محنت کرتے، کما یرتد احدکم لمکانہ، جس طرح تم اپنا گھر بنانے کے لیے جگہ تلاش کرتے رہتے ہو کہ کہاں میرا مکان ہونا چاہیے، گھر کے لیے جتنا تم تغدو کرتے ہو اس کے لگ بھگ محنت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچنے کے لیے کہ پیشاب کے قطروں سے بچ جاؤں، طہارت مکمل رہے، طہارت میں فرق نہ آئے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بڑی توجہ دیتے تھے۔ ایک دفعہ یہودیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قضائے حاجت کرتے ہوئے دیکھا کہ اتنا چھپ چھپا کے جا رہے ہیں، فأبعد المذہب، بہت دور جاتے تھے، دور دور جا کر بیٹھتے تھے۔ تو یہودیوں نے کہا انظروا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انظروا الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یبول کما تبول المرأة، جس طرح عورتیں چھپ چھپ کے جاتی ہیں قضائے حاجت کرنے، یہ رسول بھی اسی طرح جاتا ہے۔ تانا دیا۔ حالانکہ اسلام میں یہ ہے کہ یستتر لبولہ، کہ جب بھی قضائے حاجت ہو تو چھپ جائیں، چھپ کر جانا چاہیے، جبکہ اس کے مقابلے میں اس دور کا رواج یہ تھا کہ مرد مردوں کے سامنے، عورتیں عورتوں کے سامنے قضائے حاجت کرتے رہتے تھے، بعض اوقات تو باتیں بھی کرتے رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آپس میں گفتگو کرتے ہیں قضائے حاجت کے دوران، ان اللہ یمقت علی ذالک، اللہ اس پر ناراض ہو جاتا ہے۔ آج ایک واش روم والا دوسرے واش روم کو کہتا ہے صابن مجھے پکڑائیے، فلاں چیز مجھے پکڑائیے، جبکہ اس بات پہ ان اللہ یمقت علی ذالک، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپنے کا حکم دے رہے ہیں کہ چھپ کر جائیں، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے اور تانا دے رہے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، یبول کما تبول المرأة، ایسے پیشاب کے لیے چھپ جاتا ہے جس طرح عورتیں چھپتی رہتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تانے میں دو اشارے تھے، ایک یہ تھا کہ اتنا باحیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا تان یہ تھا کہ پیشاب کے لیے وہ جگہ ایسی تلاش کرتے ہیں جہاں سے چھینٹے میروں پر نہ پڑیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، البتہ اس بات کا جواب دیا کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا چاہیے۔ آپ نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہودیو، تم مجھے تانے دے رہے ہو کہ پیشاب کے قطروں سے بچنا، تمہارے فلاں نبی نے تمہیں نہیں بتایا، فلاں نبی نے تمہیں نہیں بتایا کہ فلاں آدمی پیشاب کرنے گیا
پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا، تمہارے نبی نے تمہیں بتایا ہے۔ جب وہ مرا تو اس کی قبر نے اس کو دبایا، کیوں نہیں بچتا تھا پیشاب کے قطروں سے؟ اتنا دبوچا، اتنا دبایا، اتنا قبر نے سختی کی، تمہارے نبی نے تمہیں نہیں بتایا؟ بتا دیا ہے، تمہیں پتا ہے، پھر بھی مجھے تانے دیتے ہو کہ تمہارے نبی نے بتایا کہ قبر نے اتنا دبایا، اتنا دبایا کہ وہ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے والا قبر کے دباؤ میں آ کے بال سے بھی باریک ہو گیا ہے۔ تم نے مجھے تانے دینے شروع کر دیے۔ فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی بات یاد دلائی کہ تم آج یہ بات کہتے ہو۔ آپ کتب احادیث پڑھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ آپ کو ملے گی۔ کان معہ عنزۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عنزہ ہوتا تھا، جس طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کنت احمل انا وغلام النحوی، میں اور ایک لڑکا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک استاوا پانی کا لے جاتے اور عنزہ بھی ساتھ رکھتے۔ عنزہ کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر بھی ساتھ رکھتے تھے؟ وہ عنزہ ایک ہے عصا، جو عصا عام ہاتھوں میں پکڑا جاتا ہے، بالخصوص خطبہ جمعہ میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عصا ہاتھ میں ہوتا ہے، سوٹا، یہ ڈنڈا، یہ سنت ہے خطبہ جمعہ، خطبے کے دوران یہ عصا ہے، اور اس کی نیچے والا حصہ ہے، اگر اس کو نوکیلا بنا دیا جائے یا لوہے کا کوئی حصہ لگا کے اس کو نوکدار کاٹنے والا بنا دیا جائے تو اس کو عنزہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عنزہ کیوں رکھتے تھے ساتھ؟ سفر ہو یا حضر ہو، اس لیے رکھتے تھے کہ جہاں بھی قضاء حاجت کے لیے جاتے وہاں جا کر اس نوکیلے حصے کے ساتھ زمین کو نرم کرتے، پھر وہاں پیشاب کرتے تاکہ قطرے میروں پر نہ گریں۔ یہ اس پیغمبر کا حال ہے جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا، اور آج ہم اس معاملے کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے ساتھ گزرے، وقال انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کسی قبر پر جاتے، قبرستان میں جاتے تو مغفرت کی دعا کرتے، اللہ ان کو معاف کر دے، بخشش کی دعا کرتے، محض گزرتے ہوئے نہیں، بعد کا سپیشل جاتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آپ بقیع میں ہمیشہ جاتے، دن کو بھی جاتے، بعض اوقات راتوں کو بھی جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بخاری، مسلم، نسائی، ہر حدیث کی کتاب میں موجود ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے رات کو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، میں پیچھے چل پڑی، آپ قبرستان میں گئے، 3 بار ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی، جب واپس آئے، لمبی حدیث، تفصیلی حدیث، اختصاراً آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے جبریل نے بتایا ان قبر والوں کو تیری دعا کی ضرورت ہے، میں رات کو گیا تھا ان کے لیے دعا کرنے۔ آپ کی عادت قبر سے گزرتے تو رحمت کی دعا کرتے، لیکن آج 2 قبروں سے گزرے، فرمایا انہما لیعذبان، ان کو تو عذاب ہو رہا ہے۔ یہ آپ کی عادت کے خلاف جملہ تھا۔ عموماً عادت رحمت کی دعا، لیکن آج فرما رہے ہیں ان کو تو عذاب ہو رہا ہے، وَإِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب اس گناہ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو گناہ تو کبیرہ تھا، لوگوں کی نظروں میں معمولی بات ہے، لوگ اس کو بڑا نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ بڑا گناہ ہے۔ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بعض لوگ یہاں سے مغالطہ کھاتے ہیں کہ کبیرہ گناہ نہیں تھا تو صغیرہ تو وضو سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ تو نماز سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ تو نیکی کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ کبیرہ تھا تو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، صغیرہ ہوتا وہ تو معاف ہو جاتا۔ فرمایا ہے کبیرہ لیکن اس سے بچنا صغیر ہے، معمولی سا مسئلہ تھا، بچ جانا، لیکن نہیں بچتے تھے۔ ایک کا جرم یہ تھا کہ یمشی بن نمیمہ، چغل خور تھا۔ چغلی آج کل ہمارے معاشرے میں عام ہو چکی ہے، یہ چغلی اتنا عام ہو چکی ہے
کہ چغلی اٹھانے والے، غیبت کرنے والے کی توہین یا رکاوٹ اس کا سد باب کیا جاتا، آج انعام دیا جاتا ہے، نوازا جاتا ہے۔ یہ چغلی مساجد میں، مدارس میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، انڈسٹری میں، جہاں بھی جائیں، جس دفتر میں جائیں، ایک دوسرے کو خراب کرنے کے لیے اس کی چغلی سچی یا جھوٹی پہنچا رہا ہے، مثالہ لگا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی ایک کی بات، اور یہ بھی یاد رکھیں جو تجھے بات پہنچا رہا ہے کہ فلاں نے اس طرح کہا ہے تیرے بارے، اس کو عادت ہے، تجھے کہہ رہا ہے تو اس کو بھی جا کر تیرے بارے کچھ کہے گا، یہ عادت سے مجبور ہے۔ اس کو کہیں کہ جو میرے خلاف تھا، جس کی تو چغلی پہنچا رہا ہے، اس کو تو رب نے جرت نہیں دی میرے منہ پر بات کرے، تجھے جرت ہے میرے منہ پر مجھے کہہ رہا ہے، تجھے حیا آنی چاہیے، چغلی نہیں اٹھانی۔ نمبر 2 لا یستتر من البول، دوسری قبر والا پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا۔ اب دیکھیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے، کتنا بڑا حساس معاملہ ہے جس کی طرف ہمارا معاشرہ توجہ نہیں کرتا، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، کھڑے کھڑے پیشاب کر رہے ہیں، نہ استنجے کا پتہ ہے، نہ طہارت کا پتہ ہے، کون ہے یہ؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ایسے ہوتے ہیں امتی جن کو اپنی قضاء حاجت تک کے مسائل کا پتہ نہیں، طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں، جبکہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو غیروں نے تانے دیے کہ تم کہتے ہو ہمارا نبی ہے، نبی ایسے ہوتے ہیں جو تمہیں قضاء حاجت کے طریقے بھی بتاتا ہے، مسائل بھی بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں، طہارت ہوگی تو جنت ملے گی، ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، وہ یحب المتطہرین، جو طہارت کا خیال کرتے ہیں اللہ ان سے بھی محبت کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع میں فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَّهِّرْ، پیغمبر اپنے کپڑے کی طہارت کا خیال کریں، وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ، نبوت کی ابتدا ہے، وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ۔ کس پیغمبر کو حکم ہے؟ جو پاکیزگی کا ایک پیکر تھا، اس کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حقیقت میں حکم تو ہمیں ہے، وَثِيَابَكَ فَطَّهِرْ۔ یہاں رک کر ایک مغالطے کا ازالہ بھی کرتا جاؤں۔ آج بعض لوگ اس حدیث کو سامنے رکھ کر، جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وہاں چھڑیاں ڈالی اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان کے عذاب میں تخفیف، رعایت ہو جائے گی۔ آج بعض لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے قبروں پر چھڑیاں ڈالتے ہیں، کچھ دنوں کو خاص کر لیتے ہیں، 9 محرم 10 محرم، کچھ پتے ڈالتے ہیں، کچھ دالیں ڈالتے ہیں، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہمارے لیے عمل تو صحابہ کرتے، تابعین کرتے، تبع تابعین کرتے۔ صحابہ تابعین کا نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا، یہ دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ غور کریں معجزہ کیسے ہے۔ معجزہ یوں ہے کہ آپ کسی قبر پہ جائیں اور دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ کسی کے پاس ہے کوئی تھرمامیٹر جس سے وہ بتائے کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے؟ اور یقینی بات ہے کہ پیغمبر کا یہ فرمانا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اللہ کی وحی تھی۔ نمبر 2، آج جو آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنی مردے کی قبر پر، فوت ہونے والے باپ، بھائی، ماں، کسی عزیز کی قبر پر چھڑی ڈالنا چاہتا ہوں، بعض تو جا کر وہاں نیم کا درخت لگا دیتے ہیں کہ اس کا سایہ اوپر ہو جائے گا، یہ درخت جب تک رہے گا سبز درخت ہے، اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ نہ میرے پیارے بھائی، سایہ اس کو اس کے صدقے کا ملے گا، صدقہ اس کو سایہ ملے گا اس کے عمل کا۔ ہمارے بنائے ہوئے سائے یہ اس کو کام نہیں دے سکتے، اس کے اعمال کا سایہ اس کو فائدہ دے گا۔ جو چھڑی ڈالنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی تھی، پہلے اس کو دعویٰ کرنا ہوگا کہ میرے باپ کو یا ماں کو جو قبر میں ہے
मैं दावा करता हूं कि इसको अजाब हो रहा है। ये मानना पड़ेगा, उसको तस्लीम करे, दावा करे, वादे करे कि इसको अजाब हो रहा है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। नंबर 2, उसको वाजे करना पड़ेगा कि इन कब्र, जो मेरा बाप है या भाई है, जो भी मर चुका है, जिसकी कब्र पर मैं छड़ी डाल रहा हूं, इसका जुर्म क्या था जिस वजह से ये अजाब हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे किया, ये चुगलखोर था या दूसरा आदमी ये कत्लों से नहीं बचता था। ये वाजे करना पड़ेगा कि जुर्म क्या था इसका जो इसको अजाब हो रहा है। ये उसको सराहत होगी, बताएगा कि क्यों अजाब हो रहा है। और आप जानते हैं तीसरे नंबर पे कि जिसको अजाब होता है वो जन्नती नहीं होता, वो जहन्नमी होता है। भले थोड़ी देर के लिए जाए, अजाब तो उसी को होता है ना, जहन्नमी हो। अगर गुनाहों से पाक हो गया, सजा के बाद जन्नत मिल सकती है, ना हो सका तो नहीं मिल सकती। ये भी मानना पड़ेगा जिसकी छड़ी मैं डाल रहा हूं वो जहन्नमी है, ये तस्लीम करना पड़ेगा। जब ये हम तस्लीम ही नहीं करते, हम तो उम्मीद करते हैं हमारा मरने वाला नेक था, अच्छा था, हम उसके बारे जन्नत की उम्मीद रखते हैं, तो फिर उसके ऊपर किस तरह हम दावा कर सकते हैं अजाब हो रहा है, किस जुर्म में हो रहा है और ये जहन्नमी है? ये तो नहीं हमें मालूम। इसलिए प्यारे पैगंबर का वो खासा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाली थी छड़ी, आपकी वजह से अजाब टल गया। हमें ये तालीम नहीं है, नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया, हमारे लिए दलील नहीं कि हम भी रोजाना चांद को 2 टुकड़े करने के लिए उंगली उठाते रहें। प्यारे भाई, यहां तक तो इस मसले की वजाहत। आइए वापस, मैं जो अर्ज कर रहा था कि तहारत के मसाइल, पाकीज़गी के मसाइल, हमें इन पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि तहारत ना हो तो फिर हमारी इबादत किस काम की। देखें, तहारत में वुजू इतना अहम तरीन इबादत है। आप वुजू करते हैं, अपने हाथ धोते हैं, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाथ से किए हुए गुनाह सारे माफ हो जाते हैं। आपने कदम धोए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कदमों से किए हुए गुनाह माफ हो जाते हैं। आपने मुंह धोया, आंखों से किए हुए गुनाह माफ हो जाते हैं। कानून का मसा किया, कानून से किए हुए गुनाह माफ हो जाते हैं। हत्ता के फरमाया खरजत खताया मिन जासदिही, वुजू के तो उसने चंद आजाद हुए, लेकिन सारे जिस्म के गुनाह झड़ गए। हत्ता के तखरज मिन तहत अज़फ़ारिही, उसके कदमों के नाखून के नीचे से भी गुनाह झड़ जाते हैं। वुजू कितना बाबरकत इबादत है कि इससे गुनाह माफ हो रहे हैं, ये तहारत हो रही है, पाकीज़गी हासिल हो रही है। वुजू करें, पहले हाथ धोएं, कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाएं। ये इस्लाम को जिन्होंने नहीं माना, रब ने उनको भी मनवा दिया। कादिर है, मुक्तदिर है। वो जब मनवाने पे आए तो गैर मुस्लिम नहीं आपको बता रहे थे कोरोना दौर में कि कोरोना से बचना चाहते हो तो हाथ धोवो, मुंह में पानी डालो, कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाएं जहां तक बलगम होता है, ये दरमियान वाला सेंटर वाली जगह तक पानी चढ़ाएं। कोरोना दौर में रब ने गैर मुस्लिमों को भी मनवा दिया। टाइम बता रहे थे 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक पानी डालते रहे, हाथ धोते रहे, मुंह में पानी, नाक में पानी चढ़ाते रहें। और इनकी साइंस तो आज तहकीक करके पहुंची, 1400 साल पहले मेरे प्यारे रसूल करीम ने तो बता दिया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमाया, इस्तिनशाक, इस्तिनसार 2 लफ्ज हैं। इस्तिनशाक, इस्तिनसार, एक है नाक में पानी चढ़ाना है, दूसरा है नीचे झाड़ना है। दोनों चीजें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। आज उसको साइंस तस्लीम कर रही है, जिसको प्यारे पैगंबर ने उस दिन फरमाया था कि इन्न शैतान यबीतु अला खैशूम अहदिकुम, जहां तुम्हारा नाक, कान, गला तीनों का सिस्टम मिलता है, वहां रात को शैतान रात गुजारता है। अगर आप सुबह उठ के वुजू कर लें तो अस्बहा नशीतन तय्यबन नफ्स, आप चाको चौबंद, चुस्त, हशाश, बशाश हो जाएंगे। अगर आप सुबह वुजू न करें,
नाक में पानी न चढ़ाएं, कुल्ली न करें, हाथ न धोएं। अस्बह खबीसन नफ्स, सारा दिन खबीस नफ्स, कसलान सुस्त, फ्रेश होने के बावजूद भी फ्रेश नहीं हो सकते हम। वजह क्या है? सुबह का वजू नहीं किया। अपने आप को 3 बार भी साबुन लगाएं, शैम्पू लगाएं, साफ करें, फिर भी वो सुकून तैयबन नफ्स, सुकून फ्रेश नहीं हो सकता बंदा जब तक पैगंबर की सुन्नत पे अमल न करे। ये तहारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई है। सर का मसा है, और बाज़ औक़ात मुंह धोने में ना बाज गलती करते हैं कि मुंह तो धोते हैं लेकिन फ्रंट पे पानी डालते हैं, ये जबड़े के निचले हिस्से को नहीं धोते। हालांकि जबड़े का निचला हिस्सा भी धोना वुजू में शामिल है, इसको भी धोना चाहिए। प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी ने पूछा, कैफ तारिफ उम्मत का, क़यामत के दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सिफारिश करनी अपनी उम्मत के हक में, तो आपको क्या पता ये आपका उम्मती है या नहीं, कैसे पहचानेंगे, आपको कैसे पता चलेगा? फरमाया था कि गुर्रम मुहज्जलून यौमल क़ियामा, मैं अपनी उम्मत को पहचानूंगा सिफारिश के वक़्त कि जिनके आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे, मैं उनके हक में सिफारिश करूंगा। खुश नसीबो तहारत हासिल करने वालों, तुम्हारे हक में कल क़यामत वाले दिन इमाम उल अंबिया सिफारिश करेंगे। आज़ाए वुज़ू, इसीलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तता अन युतील गुर्रतहु फलयुतिल, जिसका जी चाहता है कि मैं क़यामत वाले दिन चमक ज्यादा हासिल करूं तो वो कोहनी से ऊपर तक बाजू धो ले, वो टखने के ऊपर तक पिंडली धो ले। जो चाहता है कि मेरी चमक ज्यादा हो वो आज़ाए वुज़ू को आगे तक धो सकता है ताकि उसकी चमक ज्यादा हो। इसी तरह एक और हदीस सही मुस्लिम सही बुखारी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन जो सिफारिशें होंगी ना, अल्लामा इब्न अबिल इज़ अल हनफी ने अपनी किताब में शफाअत की किस्में जमा की हैं, 16 किस्में शफाअत की। शरह अक़ीदत तहाविया में 16 किस्में हैं शफाअत की। कई शफाअतें होंगी, सिफारिशें होंगी। एक सिफारिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे, अल्लाह करेगा, हाफिज कुरान करेंगे, शहीद करेंगे, कई किस्में हैं। एक ऐलान अल्लाह फरमाएगा कि जाओ अखरजू मिनन नारी मन काना फी क़ल्बिही मिस्क़ाल ज़र्रतिन मिन ईमान, जिसके दिल में एक जर्रे बराबर भी ईमान है उसको जहन्नम से अब निकाल के जन्नत में भेज दो। अय अल्लाह कैसे पहचाने हम? फरिश्ते अर्ज करेंगे, अल्लाह फरमाएगा कि आप जाकर देखो जिनके माथे ये वुजू वाली जगह, सजदे वाली जगह ये चमक रही है, समझ लो कि ये ईमान वाले हैं, इनको जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेज दो। अंदाजा करें वुजू करने, तहारत के ख्याल करने के फवायद और सजदा करने के फवायद कितना ज्यादा हैं। इसी तरह प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, या अनस, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया, अस्बिग़िल वुजू, वुजू अच्छी तरह कर। जिस तरह आज सर्दियां हैं, सर्दियों में वुजू करना जी नहीं चाहता, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नापसंद होने के बावजूद अच्छी तरह वुजू कर। नतीजा क्या निकलेगा? यज़िद फी उम्र का, वुजू तहारत अच्छी करने के नतीजे में अल्लाह तेरी उम्र लंबी कर देगा। यज़िद फी उम्र का व युहिब्बु का हाफिजा का, दूसरा फायदा ये होगा कि तेरे जो दोनों मुहाफिज फरिश्ते बैठे हैं ये तेरे से मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे। पाक रहने वाले, तहारत का ख्याल करने वालों से, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अकेला अल्लाह नहीं मोहब्बत करता, फरमाया तहारत हासिल करने वालों तुमसे ये युहिब्बु का हाफिजा का, तेरे दोनों मुहाफिज फरिश्ते ये भी तेरे से मोहब्बत करेंगे। एक दूसरे मकाम पे मुजमुस सगीर के अंदर रिवायत आती है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अनस इन इस्तताअत अन तबीता व अंत ताहिरुन, ऐ अनस अगर हो सके तो वुजू करके सोया कर। हत्ता के मन अताहुल मौतु व हुवा अला तहुरन, जिस बंदे को मौत आए और वो वुजू की हालत में हो, फरमाया उअती शहादा, अल्लाह उसको शहादत का रुतबा अता फरमाता है। मौत के वक़्त बावुजू होना, हर बंदे को
जिस्मानी तौर पे और रूहानी तौर पे अल्लाह की मुलाकात के लिए तैयार होना चाहिए। रूह पाक हो गुनाहों से कि अल्लाह को मिलना है, दिल पाक हो, और इसी तरह जिस्म पाक हो आलूदगियों से कि अल्लाह से मुलाकात हो तो पाक साफ होकर जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ अनस, सोते वक्त वुजू करके सोया कर। जिस तरह कुरान में भी है, हदीसों में भी है कि नींद भी एक मौत है, और हमारे तजर्बे में भी आता है। ये अलग बात एक हो गई कि नींद एक मौत है, छोटी मौत है। दूसरी बात कर रहा हूं कि बाद औक़ात बंदे को नींद में मौत भी तो आ जाती है। तो तू वुजू की हालत में हुआ, तुझे वुजू की हालत में मौत आ गई, उअती शहादा, तुझे शहादत मिल जाएगी। एक और रिवायत में आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी बावुजू रहता है, जो दुआ करे इल्ला आताहुल्लाह, अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करता है। एक और हदीस मुस्नद अहमद में आती है कि मम बात ताहिरा, जो आदमी बावुजू होकर सोता है, वफी शिआरिही मलकुन, उसके बिस्तर में एक फरिश्ता रात गुजारता है। बावुजू होकर सोने वाला, तहारत का एहतमाम करने वाला, उसके बिस्तर में एक अल्लाह का फरिश्ता रात गुजारता है। और जब भी करवट बदलता है, फरिश्ता दुआ करता है, अल्लाह मगफिर लहू वरहमहू, ऐ अल्लाह ये तेरा बंदा है, मैं माफी मांग रहा हूं, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। वरहमहू, अल्लाह इसके ऊपर तरस खा। फरिश्तों की दुआएं हासिल होती हैं। वुजू करने वाले की, जो बावुजू रहता है, उसकी अल्लाह दुआएं कबूल करता है। वुजू करने वाला जो बावुजू रहता है, बावुजू आदमी, अल्लाह उससे, फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। बावुजू रहने वाले की अल्लाह उम्र में इजाफा कर देता है। बावुजू रहने वाले की शहादत गिनी जाती है अगर वुजू की हालत में मौत आ गई। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कि किसी को गुस्सा आ जाए तो गुस्सा भी एक आग से है, फरमाया वुजू कर लो, तेरा गुस्सा खत्म हो जाएगा। तहारत के फवायद बहुत सारे हैं। वुजू ये एक बेहतरीन अंदाज है तहारत का, बावुजू रहना चाहिए। प्यारे भाइयों, तहारत का एहतमाम हमें सबको करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मसाइल ऐसे भी हैं जिनको हमारा मुआशरा सुनना, स्टेज पर, महफिल में बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है कि जी ये मसले मौलवी, मस्जिद, कॉन्फ्रेंस, जलसे में यही मसले रह गए हैं। ये मसले मिंबर पे बयान करने थे, छोटे बच्चे सुन रहे हैं, औरतें सुन रही हैं ना। मेरे प्यारे भाई, ये मसले वो हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अशद्दु हया मिनल अज़रा, कुंवारी बच्ची जो अभी शादी नहीं हुई उसको कितना हया होता है। कुंवारी बच्ची के हया से बढ़कर हया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और इतना बाहया पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तहारत के मसाइल सिखाए। देखें, तहारत में सफाई, अस्सिवाक मतहरतुन लिलफम, अस्सिवाक मितहरतुन लिलफम व मरदातुन लिरब, दोनों तरह ठीक है। पढ़े मतहरतुन मितहरतुन, मुंह को साफ करने का एक आला है मिसवाक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्लि वुदुअन व फी रिवायत इंद कुल्लि सलातिन। मैं उम्मत पे मुशक्कत न समझता तो ऑर्डर कर देता, हर नमाज से पहले वुजू मिसवाक करो, हर वुजू से पहले मिसवाक करो। ये मेरी उम्मत पे मुशक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं हुक्म दे रहा। और आज हमारे मुआशरे में क्या हाल है, सिगरेट की बदबू हमारे मुंह में नमाज पढ़ रहे, ये कैसी तहारत। पान की हवा हमारे मुंह से नमाज पढ़ रहे हैं, बीड़े की हवा हमारे मुंह से, नस्वार की बदबू हमारे मुंह से। जिस पैगंबर ने अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला जो नबीना थे, अब्दुल्ला इब्न उम्मे मखतूम रजी अल्लाह तआला इजाजत मांग रहे, मैं नबीना हूं, मस्जिद ना हूं, घर नमाज पढ़ सकता हूं। फरमाया नहीं, मस्जिद आना होगा। उस पैगंबर ने जिसने कहा कि नबीना होकर भी मस्जिद में आए, फरमाया था कि जो प्याज और लहसुन खा के आया है इसको कहो हमारी मस्जिद के करीब ना आए, फला यक़रबन्न मस्जिदना, ये हमारी मस्जिद के करीब ना आए। जिस पैगंबर ने फरमाया नबीना हो तब भी मस्जिद नमाज पढ़े,
उसने कहा कि जिसके मुंह से ये हवा आ रही है, साथ वालों पे पता है क्या बीतती है, साथ जिनके मुंह में मुंह डालकर हम बात करते हैं उस पर क्या गुजरती है, और जो साथ फरिश्ते मुहाफिज हैं उनको कितना तकलीफ होती है। फरिश्तों को भी उससे तकलीफ होती है जिससे तुम्हें तकलीफ होती है। तो तहारत में इस चीज का भी ख्याल करना चाहिए। तहारत के मसाइल में हया के पैकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मसाइल भी बताए जो हमारे मर्दों को, औरतों को बलूगत के वक्त तब्दीली आती है। उस पैगंबर ने बताया है कि नाखून काटें, उस पैगंबर ने हुक्म दिया है मूछें न बढ़ाएं, उस पैगंबर ने हुक्म दिया है दाढ़ी को आने दें, आशरुम मिनल फितरा, ये 10 काम फितरत के हैं। उस पैगंबर ने हुक्म दिया है कि बगलों के बाल काटें, ये तहारत है, पाकीज़गी है। उस पैगंबर ने हुक्म दिया है कि हल्कुल आना, वो बाल जो जवानगी के वक्त पैदा होते हैं उन बालों को साफ करें, मर्द हो या औरत हो उनकी सफाई करनी चाहिए। उस पैगंबर ने हुक्म दिया गुस्लुल बराजिम, ये जहां जहां जोड़ होते हैं, ये बगलों के जोड़ या रानों के जोड़, वहां भी सफाई करें, कहीं बदबू और तहारत के खिलाफ न चले जाएं, तहारत का एहतमाम करें। उस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तहारत के मसाइल सिखाए हैं। हत्ता के हदीस की किताबों में किताबुल हैज के नाम पे किताबें हैं कि हमारी बच्ची जिसकी फितरत में रब ने बनाया, बनाते अब्बा बनाते हव्वा, फिर रब ने लिख दिया कि जब वो बलूगत को पहुंचेगी उसकी फितरत के मुताबिक 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन वो आएंगे जो बलूगत के साथ खास हैं। उन दिनों में वो तहारत का ख्याल तो करेगी, लेकिन उस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती, उस वक्त रोजा नहीं रख सकती। नमाज माफ है लेकिन रोजा उसको बाद में रखना है। इन 5-6 दिनों के रोजे बाद में रखने हैं। इसी तरह प्यारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तालीम दी है कि औरतों के ये खून की 3 किस्में, बड़ी मरकजी 3 किस्में, एक जो हर महीने में उसको जारी होता है, उन 5, 6, 3, 4 जितना भी इलाकाई कौमी आदात होती हैं, जितना भी दिन है, खामन पे भी हराम, और नमाज भी नहीं पढ़नी, रोजा भी नहीं। अगर औरत बच्चा जन चुकी है, बच्चा जनने के बाद 40 दिन तक नहीं है, 40 दिन किसने कहा है, जब औरत पाक हो जाए उसी दिन से नमाज शुरू कर दे। वो आजकल जदीद दौर है, पाकीज़गी पहले हासिल हो जाती है, 20 दिनों के बाद पाक हो जाए, 20 दिनों में नमाज शुरू कर दे, रोजा शुरू कर दे, खामद के लिए हलाल हो जाएगी। 30 दिनों में, 25 दिनों में, जितना दिन भी उसको पाकीज़गी न मिले नमाज छोड़ दे। जो ही पाकीज़गी हासिल हो तो फौरन वो नमाज शुरू कर दे। ये 40 दिन तो उसके लिए हैं जिसका सिस्टम बंद न हो। 40 दिन यार हो गए, अभी तक सिस्टम जारी है, क्या मसला है? अच्छा, अब शरीयत ने कानून नाफिज कर दिया, समझ लो 40 दिन गुजर गए तो फिर ये बीमारी होगी, ये फिर बीमारी होगी, नमाज पढ़ना शुरू कर दो। ये वो जचगी का मामला नहीं, डिलीवरी का मामला नहीं, ये अलग सा मामला है। इसी तरह ये महाना से हटकर, बच्चे की पैदाइश से हटकर एक और होता है इस्तिहाजा, उसको कहते हैं, ये अलग से है, ये बीमारी होती है। सैयदा फातिमा बिन्त कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये बीमारी लाहिक हुई, रसूलुल्लाह सल्लम के पास पहुंची। एक हजरत हमना बिन्त जहश नबी पाक की साली हैं, उनको ये बीमारी लाहिक हुई। आपने फरमाया 2 तरीके हैं, नमाज माफ नहीं, ये तो बीमारी है ना, ये बनाते हव्वा पर जो अल्लाह ने फर्ज कर दिया हर महीने वाला वो भी नहीं, जो जचगी के वक्त होता है वो भी नहीं, ये अलग सा मामला हो गया है बीमारी का। तो इसका इलाज भी करें लेकिन नमाज भी पढ़ें, इन दिनों में रोजा भी रखें। गालिबन हजरत फातिमा थी, उसको 7 साल तक ये जारी रहा, 7 साल तक वो नमाज पढ़ती रही, रोजा रखती रही। अब जरा इस बात पे गौर करें कि रसूलुल्लाह सल्लम ने 2 इख्तियार दिए हैं। आपने फरमाया कि हर नमाज के लिए खाली वुजू कर ले और नमाज पढ़ ले, अंदर जो उसको रोकने का जदीद दौर वगैरह जदीद चीज इस्तेमाल करे ताकि वो कतरे गिरते ना रहें, ये इस्तेमाल करने के साथ साथ नमाज पढ़ती रहेगी, हर नमाज के लिए वुजू। या फिर दूसरा तरीका आपने बताया कि जोहर असर जमा कर ले, एक वुजू करके जोहर असर
ایک وضو کے ساتھ پڑھ لے، پھر دوسرا وضو کر کے مغرب عشاء جمع کر لے، پھر تیسرا وضو کر کے فجر پڑھ لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر 2 نمازوں کے لیے، بلکہ غسل کا لفظ مل گیا ہے، اختلاط ہو گیا ہے، ہر 2 نمازوں پر غسل کر لے، ظہر عصر کا غسل، مغرب عشاء کا ایک غسل، فجر کا تیسرا غسل۔ حضرت فاطمہ ہر 2 نمازوں پر غسل کرتی رہی۔ اب ذرا اس بات کو کھولیں، جس کے جسم سے روزانہ خون نچڑ رہا ہو، اس کی ہڈیوں میں کیا طاقت ہوتی ہے؟ پھر پانی اس نے بٹن سے نہیں نکالنا، موٹر سے بٹن مار کے نہیں نکالنا، وہ اس نے 2 مٹکے لینے ہیں یا مشکیزیں لینے ہیں، کندھے پہ دور دراز جائے گی، کنویں سے یا چشمے سے بھر کر لائے گی، پھر جن برتنوں میں رکھے گی وہ برتن بھی پتھر کے، ان برتنوں کے اندر سردی میں پانی ٹھنڈا، اس کے ساتھ غسل کرے گی عشاء اور مغرب کا، فجر کا، اور گرمیوں میں وہ پانی گرم، ظہر کا اور عصر کا، اس گرم پانی سے غسل کر کے وہ نمازیں پڑھ رہی ہے۔ سلام بھیجیں اس خاتون پہ جو اتنا کمزوری کے باوجود دور دراز سے پانی بھر کے کیوں آتی تھی، کیوں غسل کرتی تھی؟ کیونکہ اس کو پتا تھا کہ طہارت کا مسئلہ اتنا اہم ہے۔ آج ہم نے ان مسائل کی طرف توجہ ہی نہیں دی، حتیٰ کہ ان کے بارے سوال ہی نہیں ہوتا۔ ان کے بارے سوال کرنے والا کوئی کر دے یا بیان کرنے والا بیان کر دے، جی اس کو شرم نہیں آتی؟ جب ہم اپنے موبائلوں پہ، ٹی ویوں پہ، وی سی آروں پہ بالکل گندی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں شرم محسوس نہیں ہوتی۔ شرم محسوس تب کریں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے نہ۔ میرے پیارے بھائی، اللہ نے غسل جب فرض ہونے کا حکم دیا کہ مرد ہے یا عورت ہے، غسل فرض ہو گیا احتلام کے ذریعے یا اس کے اوپر غسل فرض ہوا ازدواجی حقوق کے ذریعے، تو فرمایا سب سے پہلے وہ آلودہ جگہ دھو۔ آلودہ جگہ دھونے کے بعد، استنجا طہارت کرنے کے بعد پھر وہ وضو کرے گا جس طرح نماز کے لیے وضو ہوتا ہے۔ آخر میں پاؤں چھوڑ دے، بعض روایات میں مسح چھوڑنے کا بھی ذکر آتا ہے، آخر میں پاؤں چھوڑ دے، پھر چلو پانی کا لے، وہ سر پہ دائیں جانب ڈالے، پھر چلو پانی کا بائیں جانب، پھر درمیان سر کے، سارے سر کے اوپر پانی، پھر دائیں جانب اپنے کندھے پہ پانی ڈالے، پھر بائیں کندھے پہ، اسی طرح جسم کے ہر دائیں عضو پہ، پہلے بائیں پہ، بعد میں سارے جسم پر پانی بہائے۔ تحت کل شعرۃ جنابہ، ہر بال کے نیچے جنابت ہے۔ جہاں پانی نہ پہنچنے کا ڈر ہے وہاں پانی پہنچائیں، ناف میں پانی نہیں پہنچے گا پہنچائیں، بغلوں کے درمیان پانی نہ پہنچنے کا ڈر ہے پہنچائیں، 2 رانوں کے درمیان پانی نہ پہنچنے کا خوف ہے پانی پہنچائیں، سارے جسم کو دھو لیں۔ اور اس وقت یہ غسل عموماً مرد حضرات جاتے تھے، دور دراز ان کی جگہیں بنی ہوتی تھی، 5 قلعے، 10 قلعے کا ایک گڑھا ہوتا تھا، بارش کا پانی جمع ہوتا تھا، وہاں سے مٹکے بھرتے تھے، دائیں بائیں زمین کے اوپر کھڑ کے غسل کرتے تھے، پھر وہ نیچے والی زمین گیلی ہوتی تو اس کے چھینٹے آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک طرف ہو کے آخر میں اپنے پاؤں دھو لیں۔ آج اگر آپ کو وہاں اندر ہی سہولت میسر ہے کہ آپ کے غسل خانے میں پانی سیدھا چلا جاتا ہے، آپ کے اوپر چھینٹے نہیں آتے، تو آخر میں اپنے قدم دھو لیں، لیکن اسی طرح غسل کرنا جس طرح رسول اللہ نے ہمیں سکھایا ہے۔ کوئی کہے کہ میں جا کر نہر میں 3 غوطے کھا لوں تو میرا غسل مکمل نہیں ہوگا، کوئی کہے کہ میرا وضو میں جا کر غسل کر لیتا ہوں، سارے جسم پہ پانی پھیر دیتا ہوں، غسل نہیں، غسل نہیں ہو سکتا۔ غسل تب مکمل ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے میں اس طہارت کی بڑی ضرورت ہے کہ طہارت کی طرف توجہ دی جائے۔ کئی مسائل ہیں جو میں یہاں نہیں بیان کر سکا، بے شمار مسائل ہیں۔ کتاب الطہارہ، ہر حدیث کی کتاب میں 100 صفحہ، 150 صفحہ، 200 صفحہ صرف کتاب الطہارہ پر، اس کے اندر مسائل ہیں، بڑے بڑے رقیق مسائل ہیں، تو ہمیں وہ پڑھنے چاہیے۔ جو نہیں پڑھ سکتا پوچھنے چاہیے، ایسے نہ ہو کہ وہ ان پڑھ جو پہاڑوں میں رہتے تھے وہ سال 6 مہینے غسل کرتے ہی نہیں،
गुस्ल करते नहीं, उनको पता तक नहीं। ना मेरे प्यारे भाई, अल्लाह ने हुक्म दिया है वसियाबक फतहिर, अपने तहारत का ख्याल कर, अपने कपड़ों की तहारत का ख्याल कर। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, जो तहारत का ख्याल करते हैं, पाकीज़ा रहते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें सही अकीदा और अमल नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा अजरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नतल फिरदौस, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि व नऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व नऊज़ु बिका मिनल जुब्नि वल बुख़्लि व नऊज़ु बिका मिन ग़लबतिद दैनि व कहर रिजाल। बीमारों को शिफाए कामला आजला अता फरमा। ऐ अल्लाह, बीमारों को शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह, हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाज फरमा, हरमैन शरीफैन की हिफाज फरमा, बैतुल मुक़द्दस की हिफाज फरमा, फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, यहूदियों को तबाह व बर्बाद फरमा। जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं या अल्लाह, उनके घर बर्बाद कर दे, उनके असले की ताकत तासीर ख़त्म कर दे। या अल्लाह, मुसलमान जहाँ जहाँ भी मजलूम हैं उनकी मदद फरमा, जहाँ जहाँ भी जालिम जुल्म कर रहे हैं अल्लाह उनको तबाह व बर्बाद फरमा। या अल्लाह, हमें दीन इस्लाम पे इस्तकामत नसीब फरमा, पक्का सच्चा नमाजी और मुवहिद बना, सुन्नत का पैरोकार बना, बिदआत और शिरक से बचा। या अल्लाह, हमें तहारत का ख्याल करने वाला बना। या अल्लाह, हमें बावुज़ू रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो तहारत के फ़ज़ाइल हैं या अल्लाह, उसको समझने के बाद अमल की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना